का क्या कहना। ओम शांति 14/4/25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे यही सुख और दुखर खेल को तुम्हें माने ही जानुछ। अधा कल्प सुख एवं अधा कल्प दुख। बाबा दुखर हरण करी सुख देवाकू आसीछंती। प्रश्न केही केही पिला माने क्यों कथारे निजर मन को खुशी करी देउछंती एवं निजको मियाँ मिठू अर्थात बहुत ज्ञानी मने करुछंती। उत्तर केही केही भाबुछंती आमे संपूर्ण होइगलु, स्वर्ग दुनिया पाई प्रस्तुत होइगलु। एपरी भाबी निजर मन को खुशी करी देउछंती। एहाकु ही कहा जाउची मियाँ मिठू हेबा। बाबा कहउचंदी मधुर संतान माने एबे तुमको बहुत पुरुषार्थ करबाकू हेबो। जेतेबेले तुमे माने पवित्र होइजिब सेतेबेले तुम मानक पाई पवित्र दुनिया आवश्यक हेबो। जेहेतु भविष्यत राजधानीर स्थापना हेउछि तेबे सेठाकू केही एका एका तो जाई परिबो नाही। गीत तुमी हो माता पिता तुमी हो। ओम शांति। वर्तमान तुम मानकू निजर परिचय मिलुछि। बाबा मध्य कहउछंती आमे समस्ते आत्मा एवं समस्ते मनुष्य ही अटू। बड़ हुंतु बा छोट, प्रेसिडेंट हुंतु बा राजा रानी, समस्ते मनुष्य अटंती। किंतु एबे बाबा कहउचंती तुमे समस्ते आत्मा अट। मु समस्त आत्मांकर पिता सेतिपाई मते कहउचंती परम पिता परमात्मा अर्थात सुप्रीम। पिला माने जानिछंती आम आत्मा मानकर सी हेले पिता, तेणु आमे समस्ते परस्पर भाई। पुणी ब्रह्मांक द्वारा आमे परस्पर भाई भौणी हेउछु, जहाँकर उच्च नीच कूल होइथाए। आत्मा माने तो सब आत्मा माने ही अटंती। ए कथा मध्य तुमे माने एबे बुझुच। एही कथा को मनुष्य माने किछि हेले बुझु नाहंती। तुमको बाबा बुझाउछंती किंतु सेई बाबा को केही जानी नाहंती। मनुष्य माने गान करुछंती हे भगवान हे माता पिता, काहेकि ना उच्चरु उच्चतर केवल जणे ही अटंती ना। सी होउछंती समस्तंकर पिता, समस्तंकर सुखदाता। सुख एवं दुखर खेल को मध्य तुमे जानिछ। किंतु मनुष्य माने भाबुछंती जे एबे एबे सुख अछि, एबे एबे पुणी दुख हेउछि। मनुष्य माने एकथा बुझी पारु नाहंती जे अधा कल्प सुख अधा कल्प दुख रहिछि। बुद्धि सत्व प्रधान सत्व रजतम हेउछि ना। शांति धामरे आत्मा माने सच्चा सुना होई रही थांती। सेठारे आत्मार कौनसी खाद न थाए। जदिओ आत्मारे निज निजर पार्ट भरी रही थाए किंतु आत्मा माने सब पवित्र थांती। अपवित्र आत्मा सेठारे रही परिबे नाही। वर्तमान कौनसी पवित्र आत्मा एठारे रही परिबे नाही। तुमे ब्राह्मण कुल भूषण मध्य एबे पवित्र हेउछ, तेणु तुमे एबे निजको देवता करिपारिबो नाही। सेमाने देवी देवता माने हेले संपूर्ण निर्विकारी, किंतु तुमको संपूर्ण विकारी कुहाजिबो नाही। शंकराचार्य हुंतु अथवा से केही भी हुंतु, देवता मानक व्यतीत आउ काहाकू संपूर्ण निर्विकारी कुहाजाई पारिबो नाही। एही कथा केवल ज्ञान सागरंक मुखरू तुमे माने ही शुणुच। एक कथा मध्य जानिछ ज्ञान सागर थरे मात्र सृष्टि को आसुचंती, किंतु मनुष्य माने पुनर्जन्म नहीं नहीं आसुचंती। केही ज्ञान शुणी संस्कार नहीं जाउछंती, पुणी आसी एठारे ज्ञान शुणुछंती। धरिनिय केही केही 6-8 वर्षर ज्ञानी होइतिले मध्य तांक भितरे बहुत भल ज्ञान आसी जाए। आत्मा तो गोटिए ना, तेणु ज्ञान शुणिबाकू ताकू भल लागिथाए। आत्मा बुझी पारे जे मते पुनर्बार बाबांक ज्ञान मिलुछि, ता भितरे खुशी रही थाए। अन्य को मध्य शिखाइबारे लागि पड़ंती। सेमाने बहुत फूर्ति होई थांती। जेपरि सैनिक मानकर युद्धर संस्कार थाए, तेणु छोट बयसरू केही सेही कामरे खुशी रे लागि जांती। एबे तुम मानकु मध्य पुरुषार्थ करी नुआ नुआ दुनियार मालिक हेबाक पड़िबो। समस्त को बुझाई पारिबो जे तुमे माने मध्य नुआ दुनियार मालिक होई पारिबो अथवा शांति धामर मालिक होई पारिबो। शांति धाम हेउछि तुम आत्मांकर घर, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ
ଯେ ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ। ଯଦିଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ତାରା ରହୁଛି, ତଥାପି ବୁଦ୍ଧିରେ ବଡ଼ ରୂପ ଆସିଯାଉଛି। ଶାଳିଗ୍ରାମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ରୂପ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶାଳିଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଶାଳିଗ୍ରାମର ବଡ଼ ରୂପ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶୁଣାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କେହି ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ପୁଣି ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ପୁଣି ପାଠ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସେକେଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପତିତ ପାବନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ନଚେତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁ। ଏପରି ଭାବି ନିଜର ମନକୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମିଆଁମିଠୁ, ନିଜର ବଢ଼େଇ କରିବା ହେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଉଚିତ ସମୟରେ ହେବ ନା। ପରୀକ୍ଷା ତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଯେତେ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନା, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ମନକୁ କେବଳ ଖୁସି କର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲୁ। ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମିଆଁମିଠୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ସାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ହଁ, ଏତିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ମୂଷଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପେଟରୁ ଲୁହା ବାହାରିଲା, ଏପରି ହେଲା। ଏମିତି ମିଛ କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ମିସାଇଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଥିଲୁ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଥିଲୁ। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ହୋଇଥାଏ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ବାବାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମଠାରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କର। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସୀତା ତ ନଥିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଏହି ସମୟରେ ସୀତା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହେଦକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବେହେଦର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବେହେଦ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ସୀତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଶିବ ବାବା ରାମ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାବଣ କୌଣସି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବିକାରୀ।
ପତିତ ଦୁନିଆ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟର ନାମ ଅଲଗା। ଏହା ବେଶ୍ୟାଳୟ, ତାହା ଶିବାଳୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ସେହି ନିର୍ବିକାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଅଧା ଅଧା ହେବା ଦରକାର ନା। ରାମ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇ 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏହା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଯଦି ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲ ତେବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା। ଦୁନିଆରେ କେହି ମରିଗଲେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଏପରି କଥା କହିବ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ କେବେ ହେବ। ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଜ୍ୟୋତିରେ କେହି ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଏକ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ନର୍କ। ଏସବୁ ଭାରତର ହିଁ କଥା। ବାକି ଉପରେ ଆକାଶରେ କିଛି ନଥାଏ। ଦେଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ଆରେ ଛାତ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ରହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରାମ ସୀତାଙ୍କର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର। ତାଙ୍କର ତଥାପି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ହେବ। ଭାରତବାସୀ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯଦିଓ ସତ୍ୟପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତ ରହିଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଲା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା। ତୁମେମାନେ ପଚାରୁଛ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲୁ, ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି କେହି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛାତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶକୁ ଚାଲିଯିବେ। 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ବେହେଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ସେନା ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବା ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବାକି କୌଣସି ହତିଆରରେ ଆଦି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ବାବା ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି ରଚୟିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଳିବ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଥିବାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି।
ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛ? କୁହ, ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା। ପୁଣି ଗଙ୍ଗାକୁ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ମରିବୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ହରିବୋଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆତ୍ମା ତ ବାହାରିଗଲା ନା। ହେଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ବାବା ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ନୂଆ କିଛି ରଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ମିଆଁ ମିଠୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2. ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବେହେଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେହେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବେହେଦରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାଧନ ବା ଆଧାର ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥିତି। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ପର ଅଟେ, ସ୍ୱ ନୁହେଁ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଧର୍ମ ବା ଦେହର ସ୍ମୃତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ସ୍ଥିତ, ସିଏ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତା ନିକଟକୁ ଦୁଃଖର ଢେଉ କେବେ ବି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।